आज सिद्धि दिवस परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र स्वतंत्र कार्यक्रम आज आश्रम वितरित बाणी 24 नवेम्बर 2021 to spiritual experience. It is not a speculation but a fact that there is a Godhead immanent within behind this flawed and imperfect human nature. It is also a part of a spiritual experience that there is something beyond in which this divinity or whatever other name you may give to it is above the contradiction offered to it by this world of disorder and ignorance. That is the meaning of the transcendence. Whatever wide difference there may be between different ways of spiritual experience or whatever names may be put on these things, so much is fairly universal. If there were not these certitudes, there could be no assured spiritual life or endeavor. Sri Aurobindo. 24th November Siddhi Day. The 24th November 1926 was the descendant of Krishna into the physical. The descendant of Krishna would mean the descendant of overmind, Godhead, preparing through not itself, actually the descendant of a supermind and Ananda. Krishna is the Anandamaya. He supports the evolution through the overmind, leading it towards his Ananda. If you reach Krishna, you reach the divine. If you can give yourself to him, you give yourself to me. यदि तुम्हें कृष्ण को प्राप्त हो तुम्हें भगवान को प्राप्त होइथाओ यदि तुम्हें निज को तांकु देई परिबो यार अर्थ होची तुम्हें तुम निज को मते देउछ श्री अरविंद सिद्धि रे. It was this Krishna consented to descend into Sri Aurobindo's body to be fixed there. There is a difference between just coming occasionally and accepting to be permanently tied to a body, between a permanent influence and a permanent presence. These things have to be experienced. The mother. Finally, Siddhi Day, November 24th, 1926. The 24th November is called the day of victory in the remembrance of a very important spiritual event which took place in 1926. The mother. It was the descent of Krishna into the physical, Sri Aurobindo. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे स्वतंत्र पाठचक्र दिवस. आज दिवस चलतु आम किसी क्षण निरवित ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित. आज कार्यक्रम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 294. आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलतु आम तालचेर आम सदानंद भाई को अनुरोध करवा. भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंस. महाकाव्य सावित्री बुक 2 The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 14, The World Soul,
page 294. Once more, they must face the problem game of birth, the soul's experiment of joy and grief, and thought and impulse, lighting the blind act, and venture on the roads of circumstance, through inner movements and external scenes, traveling to self across the forms of things. Into creation's center he had come, the spirit wandering from state to state, finds here the silence of its starting point in the formless force and the still fixity and brooding passion of the world of soul, all that is made and once again unmade, the calm persistent vision of the one inevitably remakes. It lives anew, forces and lives and beings and ideas are taken into the stillness for a while. There they remold their purpose and their drift, recast their nature and reform their shape. Ever they change, and changing ever grow, and passing through a fruitful stage of death, and after long reconstituting sleep, resume their place in the process of the gods, until their work in cosmic time is done. Here was the fastening chamber of the worlds. An interval was left twixt act and act, twixt birth and birth, twixt dream and waking dream. A pause that gave new strength to do and be. Beyond were regions of delight and peace, mute birthplaces of light and hope and love, and cradles of heavenly rapture and repose. In a slumber of the voices of the world, he of the eternal moment grew aware. His knowledge strived bare of the gargars of sense, knew by identity without thought or word. His being saw itself without its veils. Life's line fell from the spirit's infinite. धन्यवाद। एतबेले जे आमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित निरवरे प्रभु मां को ध्यान करुथिले। आज ए शुभ दिवस शक्ति प्राप्तर दिवस। आज दिवस रे महाप्रभु चरण कमल रे आमे समस्ते प्रार्थनारत। नवेम्बर 24 सिद्धि दिवस। प्रभु श्री अरविंदंकर जय। श्री अरविंद श्री कृष्ण एक ही चेतना आनंद हरे गाओ। अति मानस को पथ जे सुगम हला ही दिन जानो, रूपांतर पाई अर्पण कर ये शरीर मन प्राण। आज कार्यक्रम माँ प्रभु चरण कमल रे गोटे वंदना निवेदन करने चलतु आम बरगड़ तपस्वी मनोथ करवा। अपा वंदना दिए माँ प्रभु चरण कमल रे आज दिवस रे रखंतु। अपा जीवनर प्रति चला पथ धारे, पथर जदि बासे आम पाद देह देले आड़े, आम पाद देह देले आड़े आलोक दुरु झलसे। जीवनर प्रति चला पथ धारे, पथर जदि बासे पासे पासे मातृस्पर्श चेतना को हृदय को जेबे छुए, पथर खंडटी पतर रे सृष्टि निमिषक मध्य हुए।
निमिषके मध्ये हुए विश्वासर नेत्र हेले उन्मीलित विश्वासर नेत्र हेले उन्मीलित हृदय कमल फुटे प्रीति छंदा मधु गंधा मृदु मृदु आनंद फुआरा छूटे आनंद फुआरा छूटे जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे पथर जदि बासे आम पाद देहे देले रे आड़े आम पाद देहे देले रे आड़े आलोक दुरु झलसे जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे कस्तूरी सन्धाने मृग भ्रमे बने कस्तूरी सन्धाने मृग भ्रमे बने निज तनु मध्ये थाई अमृतर तत्व सबुरी भितरे नीति प्रति मिली थाई नीति प्रति मिली थाई जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे आम पाद देहे देले रे आड़े आम पाद देहे देले रे आड़े आलोक दुरु झलसे जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे सुस्मिता मेरे सरलता मो दृढ़ता हेउ ता भित्ति शांति सौम्यता को संगति पथरे करी देबा में भर्ती करी देबा में भर्ती शुद्धता मोर पूजार चांगुड़ी पवित्रता फूल हार मन कुसुमित हेऊर्ध्वालोके धरी सबु सदाचार धरी सबु सदाचार जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे आम पाद देहे देले रे आड़े आम पाद देहे देले रे आड़े आलोक दुरु झलसे जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे मर्त्य पारिजात स्वर्गीय सहित मर्त्य पारिजात स्वर्गीय सहित काहे तुलना न हेब अमीय सुषमा सजोरे धरिले धरा देव लोक हेब धरा देव लोक हेब जीवनर प्रति चला पथ धारे पथर जदि बासे आम पाद देहे देले रे आड़े आम पाद देहे देले रे आड़े आलोक दुरु झलसे जीवनर प्रति चला पथ धारे
पथर जदि बासे आ पथर जदि बासे आ पथर जदि बासे। धन्यवाद बापा। आज दिवस एक सुंदर और हृदयस्पर्शी प्रार्थनाटी माँ और प्रभु चरण कमल रखिंट। बहुत कथा वंदना माध्यम सब कही जाइछन्ति। आम भितर आम हूँ से अमृतर शिशु। से कहते सिंहर पिला क्या सिंह हवा के नहीं तो श्रोगाड़ हवा के। आप कलाहांडी भाषा आमर जो पश्चिम ओडिशा भाषा कहते सिंहर पिला सिंह न होकर कौन सब श्रोगाड़ हम कि आम समस्ते अमृतर शिशु। अमृतमयी स्नेहमयी आनंदमयी चैतन्यमयी से माँ हूँ संतान। किंतु आम कालर कराल गर्भर भूली जाइछु बोली आमर गोटे मलिनता आसी जाइछि गोटे ऑब्स्टैकल टे आसी। किंतु से ऑब्स्टैकल्स टा दूरीभूत हो नाम जप जेतले कि माँ नाम जप होछि नाम जप करी बाटर जदि कौन सी भी जते बड़े विपद टी आसी जाए नाम जप करी से पत्थर खंड को झुंटी देले मध्य से पत्थरटा पत्थर हो जाए। आज सिद्धि दिवस रे आपनकर एही वंदना आमर अमृत शिशु आमर मृगना भी कस्तूरी मृग जमी तार कस्तूरी तार पेटरे थिले मध्य नाभिरे थिले मध्य से एणे तेणे माने माने एपटे सेपटे विचलित भाव से गति करुताए से भाई आम मन मध्य से अवस्था अच्छे। किंतु परवाह नहीं आज दिवस सिद्धि दिवस आम समस्त सिद्धि दिवस हूँ शक्ति प्राप्त दिवस। से होचंदी शक्ति से होचंदी श्रीकृष्ण अधिमानुषर शक्ति सा धरा पृष्ठ प्रभु शरीर रे जे के अतिमानुष ज्योतिर शरीर भितर आसिक रही डबल शक्ति आज प्राप्त है। तो यही शक्ति द्वारा आम समस्ते शक्ति प्राप्त होइछे एवं आमर आउ असुविधा भी किछि नाही। माँ कहते आज दिवस I told Krishna I was always seeing him around Sri Aurobindo. Sri Aurobindo को पाखापाखि सबुले श्री कृष्ण रही। माँ कहते मु देखी मु श्री कृष्ण मु कहूची I told Sri Krishna because I was always seeing him around Sri Aurobindo. This overmental creation is all very fine, but what I want now is a creation on earth. You must incarnate. He said, yes. Then I saw him. I saw him with my eyes, with my own eyes, inner eyes of the course. Of course, join himself to Sri Aurobindo. Sri Param Krishna Chaitanya. आज आम परम प्रभु शरीर परम प्रभु श्री अरविंद शरीर मिशी जाइछि। परम प्रभु से परम प्रभु जैसे होचंदी शक्तिर अवतार पूर्ण शक्ति ता भितर आज से परम कृष्ण चेतना आज मध्य तांकर भितर लीन हो जाइछि जहाँकि आज आम मान भितर सारा विश्व वातावरण से गति करुछि। तेणु आम समस्ते आज दिवस सब पुण्यमय हो जाइछे से शक्तिर प्राप्त जो आज आम यही सुंदर वंदना टी माँ वंदना टी आप प्रदान कर पुणी थे धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम आमर प्रिय प्रिय उर्मिला को आम पाइचे केन्द्रापड़ू। उर्मिला हाथ में आज दुईटी कार्य। प्रथमतः प्रति बुधवार दिन आम प्रभु श्री अरविंदर मातृ संहिता को धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली। माँ दिव्य कथामृत को श्री अरविंद रचित मातृ संहिता परम प्रभु श्री अरविंद माँ का संपर्क माँ शक्ति संपर्क माँ शक्ति ज्योति प्रशांति संबंध जहाँ सब कही तार प्रत्येक वाक्यांश प्रत्येक वाक्य अमृत वाक्य मान को प्रदान करुचंती बुझौचंती और स्वाध्याय करुचंती आमर प्रिय उर्मिला कर चली। आज तार रही मातृ संहिता तृतीय अध्याय व्यक्तिगत प्रयास प्रत्याख्यान पर्यायटी चली मनर प्रत्याख्यान संपर्क में किसी बाकी अच्छी सहित आउ गोटे कार्य भी अपांक हाथ में आज अच्छी से हूँ आज दिवस
आज पुण्य दिवस माँ श्री अरविंद अनुगामी मानकर जो पुण्य दिवस सिद्धि दिवस से सिद्धि दिवस संबंध से प्रथमे यही पद कही पुणी आगे जीवे मातृ संहिता को द्वितीय अध्याय व्यक्तिगत प्रयास प्रत्याख्यान संबंध मन विषय से कहे उर्मिला अपा केन्द्रापड़ा अपा करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र सिद्धि दिवस रे से जुग्मावतारंकर आशीष समस्त झरी पड़ू जो आशीष से दिन आश्रम वातावरण भितर जो 24 जन अनुगत थिले सीधा सड़क पाई माँ श्री अरविंद ठारू से जुग्मावतारंकर मिलित आशीर्वाद आम समस्त झरी पड़ू। आज शुभ शुद्ध पवित्र दिवस रे प्रभु पाखरे माँ पाखरे मोर समस्त प्रार्थना। मातृ संहिता को जीवा पूर्व सिद्धि दिवस संपर्क रे किछि उच्चारण न कले आज दिनटा व्यर्थ हो बोली मु भाबुची। सिद्धि दिवस माँ भाषा रे विजयर दिवस। विजय का ऊपर ए पार्थिव जगत रे पार्थिव चेतना भितरे जेते विरोधी प्रतिरोधकारी शक्ति सब अच्छी से शक्ति मान को पराभूत करी परम प्रभु श्री अरविंद निज शरीर रे से महान अधिमानस शक्ति को अवतरण करैथिले। यह थिला पार्थिव जगतर विरोधी शक्ति मान ऊपर एक विजय। आमे तो विजय दिवस भाव रे माँ जो स्थायी आगमन जाऊ से जो विजय दिवस थिला वातावरण विरोधी शक्ति मान अदृश्य विजय ये थिला प्रभुंकर विजय। तेणु माँ को विजय दिवस भाव नामित करछंती। आज हूँ 2021 मसीहा नवेम्बर 24 तारीख। आज को प्राय 95 वर्ष तले अर्थात 1926 मसीहा नवेम्बर 24 तारीख विश्व आध्यात्मिक इतिहास रे एक अनन्य दिवस रूपे जी प्रतिभात ता सिद्धि दिवस। यह संसार विरागी सन्यासी सुलभ व्यक्तिगत सिद्धि नुहे, यह थिला जुगावतार श्री अरविंदंकर विश्वगत सिद्धि। विश्वगत सिद्धि एइथिपाई पूर्व जो माने सिद्धि पे तपस्या करछंती से माने तार सुफल व्यक्तिगत स्तर रे उपभोग करिसंती। श्री अरविंद जेहेतु समग्र विश्वर पार्थिव चेतना को निजर कोष कोषाणु रे धारण करी साधनारत थिले सेई अधिमानस शक्तिर जो अवतरण तांको शरीर रे हला तांको कोष कोषाणु रे समाहित हला एहारी माध्यम रे समग्र पृथ्वीर अणु परमाणु भितरे सेई सिद्धि को से संस्थापन कले स्थायी भाव। जो अधिमानस आनंदमय चेतना परम प्रेममय दिव्यानंदर विग्रह भगवान श्रीकृष्णकर चेतना ताको भौतिक जगतर पार्थिव चेतना रे स्थायी भाव रे अवतरण कराइथिले महायोगी श्री अरविंद। श्री माँ श्री अरविंद मिलित साधनार फलश्रुति थिला अधिमानस चेतना। भगवान श्रीकृष्ण ही परवर्ती अवतार श्री अरविंद शरीर मध्य को एई दिन रे स्वयं प्रविष्ट होइथिले। यही अपरा जगतर सर्वोच्च स्तर होची अधिमानस जगत। आम जो दुईटी जगत अच्छी परा जगत अपरा जगत, अपरा जगतर सर्वोच्च स्तर होची अधिमानस जगत। यही स्तर एपरी दिव्य चेतना को उतारी आनिले उभय माँ श्री अरविंद। आज से महान दिवसर स्मरण रे यही स्मृति अर्घ्य। भगवान श्रीकृष्ण जन्म और जीवन सहित श्री अरविंद जन्म और जीवन किसी विरल संजोग थिला। जो भाद्रव मासरे श्रीकृष्ण जन्म ठीक सही मास अर्थात 1872 मसीहा अगस्त 15 तारीख रे श्री अरविंद आविर्भाव घटी। ओडिया मास अनुसार कहा थिला भाद्रव मास। श्रीकृष्ण जेपरी जन्म स्थान दूर रे गोपपुर रे लालित पालित होइथिले, श्री अरविंद मध्य बाल्यावस्थारू माता पिता गृह परिवार ठारू दूर मात्र 5 वर्ष बयस दार्जिलिंग लरेटो कन्वेंट स्कूल इंग्राजी माध्यम शिक्षा आरंभ करथिले एवं सेठारे अवस्थान करथिले। यह 1877 मसीहार घटना।
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପିଲା ପଢନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଆପଣାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ସେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ତାମସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଛାୟାଟି ସର୍ବଦା ଝୁଲି ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରହଣୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇନଥିଲା। ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଛାଡି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦାନବୀୟ କଳା ଛାୟା ଝୁଲି ରହିବା ପରି ଏହି ଘଟଣାର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ତାମସର କଳା ଛାୟା ଝୁଲି ରହିଥିଲା, ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା। ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ତାମସ ଅନ୍ଧକାର ଛାୟା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବମ୍ବେର ଆପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ 1893 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସତେ ଯେପରି ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 14 ବର୍ଷ କଠିନ ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱଦେଶ ବତ୍ସଳ ପରମ ସାଧକ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଶକ୍ତି ସଂଯୋଗ କଲା ବେଳେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆନ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଲିପୁର ଜେଲର ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ସେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଭଗବତ ଗୀତାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ବାସୁଦେବ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସେହି କାରାକକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଆନ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଚନ୍ଦନନଗର ଓ ପରେ ପରେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ନାମକ ଜାହାଜରେ ଫରାସୀ ଶାସନାଧୀନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତପସ୍ୟାର ଗୁହା। ଏହା ଥିଲା 1910 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ସାଧନା ପୀଠ ରୂପେ ବାଛି ନେଲେ। ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଆଦେଶ ହାଇୟର କମାଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସ୍ଡ ଟୁ କମ୍ ହିୟର। ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ। ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ମୁକ୍ତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ପକେଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଗଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅନୁଗାମୀ ବଡ଼ କଠିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ। 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଘଟିଥିଲା ଏକ ମହାମିଳନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହାସଂଯୋଗ। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରିଣୀ ମୀରା ଆଲଫାସା ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫେରିବାକୁ ହେଇଥିଲା 1915 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ। 1915ରୁ 1916 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 7ଟି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ, ଯାହାର ସାରାଂଶ ଥିଲା ଉଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା ମିଶନ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାହା ଥିଲା ମାନବତାର ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଏକ ଚରମ ବିଜୟ।
1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ମା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ କଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରୋଧକାରୀ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟର ଶୁଭ ସୂଚନା। ଏହି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭିକ୍ଟରି ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଥିଲା। ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁର ଆସନ ଦେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏ ସତ୍ୟ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ହୁଏତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଟ୍ରୁଥ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଟ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିପାରେ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ସାଧନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲା ସେହି ମହାନ 1926 ମସିହା ମହାକାଳ ବକ୍ଷରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ବିରଳ ସିଦ୍ଧିର ସମ୍ବତ୍ସର। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଅସହନୀୟ ଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସେହି ମହାନ ଦିବସ, ଯେଉଁ ଦିବସଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଉପନୀତ ହେଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଶ୍ରମବାସୀ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କେତେକ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଡାକରା ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗତ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ରମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଉପନୀତ ହେବେ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ହେଲେ। ଅନ୍ଧକାର ଗାಢରୁ ଗାଢ଼ତର ହେଉଥିଲା। ବାରଣ୍ଡାର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର। ଏହା ଠିକ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେୟାରର ପଛପଟକୁ ଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଝୁଲିଥିଲା କଳା ରଙ୍ଗର ରେଶମୀ ପର୍ଦ୍ଦାଟିଏ। ପର୍ଦ୍ଦାର ଧାରେ ଧାରେ ସୁନେଲି ଲେସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ପର୍ଦ୍ଦାରେ 3ଟି ଚାଇନିଜ ଡ୍ରାଗନଙ୍କ ଛବି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଗନର ଲାଞ୍ଜ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ୍ରାଗନର ପାଟି ଭିତରେ ଥିଲା। 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ସମଗ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲେ। ଚୀନାମାନଙ୍କ ପ୍ରବାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। 3ଟି ଡ୍ରାଗନ 3ଟି ସଂକେତ ସୂଚାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। 24 ନଭେମ୍ବରରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଅବତରଣର ସୂଚନା ଥିଲା ଡ୍ରାଗନ ଶୋଭିତ ପର୍ଦ୍ଦା। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ସମବେତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗଭୀର ନୀରବ ବାତାବରଣ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଦେଖିଲେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ବନ୍ୟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତଳ ଆଡକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଉଜାଡ଼ି ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବାତାବରଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତରଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଲା ଭଳି ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚାତରେ ଖଟ୍ କରି ଶବ୍ଦଟିଏ ହେଲା। ଅଭିପ୍ସାର ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଅର୍ଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ଯୁଗ୍ମାବତାର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପଶ୍ଚାତରେ ବିଶାଳ ଭୂମିରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନ ବହି ଆଣୁଥିଲା କାହୁଁ ଆନନ୍ତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ସତା ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ଊର୍ଜାର, ଏକ ସେ ଯୁଗଳ ଶକ୍ତି ହୃତ୍ ସତ୍ୟ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର। ଉଭା ହେଲେ ଯୁଗ୍ମାବତାର। ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହିର୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତରେ ଜଣେଇଦେଲେ। ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପାତରେ ପ୍ରଥମେ ମା ଓ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ପଦାକୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେୟାର ଉପରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ମା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିଲେ।
ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିରବତା, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦିବ୍ୟତାର ଉଛୁଳା ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥାନତ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର ପ୍ରସାରଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ଡାହାଣ ହାତ ଆଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଜଣ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରୁ ଜାଗି ଉଠୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଘଟଣାଟି ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସେଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲା। ସେହି ବିଶାଳ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା। ତାହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଗଭୀର ସ୍ପର୍ଶ ସେଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦତ୍ତା ବିମୋହିତ ହୋଇ କହି ପକେଇଲେ, ଦତ୍ତା ଯେ ମିସ୍ ହଡସନ୍ ଜାପାନରୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ କହି ପକେଇଲେ, ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତରଣ ଘଟିଲା। ଏହି ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ବହନ କରିଥିଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଯାନର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଧିମାନସ ଜଗତର ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଏ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବାରୁ ତାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୌରବମୟ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଅବତରଣ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଅବତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1935 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲେଖିଥିଲେ। 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଅଧିମାନସ ଜଗତର ଦେବତା ହିଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅବତରଣ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ରେମମୟ ଏବଂ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। 1926 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 24 ଜଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅନୁଗତ। 24 ତାରିଖରେ ସଂଯୋଗ ରଖି 24 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ 26 ମସିହାକୁ ହିସାବ କରିବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶିଗଲେ ହେଇଯିବେ 26। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ 24 ଜଣ ଅନୁଗତ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ନାଗ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ, କେ ଅମୃତା, ମଣିବା ସୁରେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପବିତ୍ର, ବାରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ, ଦତ୍ତାବା ମିସ୍ ହଡସନ୍, କେ ନାଗରାଜନ, ସତ୍ୟନ, ଏ ବି ପୁରାଣୀ, ଲୀଳାବତୀ ଯେ ପୁରାଣୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପୁନମ ଚାନ୍ଦ, ଚମ୍ପାବେନ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ଡାକ୍ତର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଚମ୍ପକଲାଲ, କାନାଇଲାଲ ଗାଙ୍ଗୁଲି, କ୍ଷିତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ଭି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରମ, ପୂଜାଲାଲ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଟେଲ, ରାତ୍ରି ପାଲିତ ଏବଂ ରମ୍ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ନନିବାଲା। ଏହି 24 ଜଣ ସେଦିନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଅଧିମାନସ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନସ ସ୍ତରର ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
जेहेतु ये भी गोटे मानस चेतना चेतनार यात्रा प्रारंभ रे प्रथमे पड़े जड़ जड़रू प्राण प्राणरू मन मनर उत्तर मानस हायर माइंड तहिरू प्रभास मानस तत्पर आसे संबोधि मानस इंट्यूटिव माइंड ताकू अतिक्रम करी ओभर माइंड बा अधिमानस ये हूँ मन पाखु आरंभ कले मानसर चेतनार चतुर्थ भूमि एठार मध्य चेतनार पूर्ण प्रकाश अवश्य घटे नहीं। श्री अरविंद सिद्धि लाभ कला परे श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण चेतना को निज ठारे धारण कला परे मध्य तांकर आउ कौन बाकी रही जोथिपाई से पुणी अंतराल रे साधनारत रहिले। श्री अरविंद तो जन्म सिद्ध आरंभ ही अनेक सिद्धि तांकर जेतबेले से लेलक ठारू जोग विद्या शिक्षा करुले सेतबेले 3 दिन भितर तांकर सिद्धि होइतला एक महान शून्यतार निरवतार सिद्धि। शंकराचार्य पर्वत उपरे भ्रमण कला बेले से शून्यतार उपलब्धि करथिले। मंदिर भितरे पाषाण प्रतिमा जीवन जीवन्यास संचार होबार से उपलब्धि करथिले। तेणु बाल्य कालरू अनेक सिद्धि तांकर हेइथिला। तबे अधिमानस सिद्धि परे पुनर्बार कहीं से साधना मग्न हेले से साधना मग्न हेले जे जेते जुगावतार सब आसीथिले पृथ्वी को आसुरिक अत्याचार रक्षा करिया पाई साधु संत मान को सहायता दबा पाई से माने जो असुर मान को बध कले सेमानकर शरीर अपसारण हैला किंतु चेतनार मृत्यु न थाए। आमे जमती मृत्युवरण कले आम शरीर प्राण मन चेतना हुए तो विलीन हो जाई पारे किंतु आम भीतर जो अंतरात्मा अच्छा चैत्य चेतना से चैत्य चेतना मृत्यु नहीं। से भली आसुरिक चेतना मानकर मृत्यु नथिला। से अवतारी पुरुष श्रीरामचंद्र आसते रावण को बद्ध करते रावणर मूर्ति अपसारित हो गला किछि दिन पे चेतना लुचिक रहिला कारण से पुणी आत्म प्रकाश कले रामचंद्र पुणी बध करिवे ताकू सेथिपई से छपिक रहिला। परवर्ती समय श्रीरामचंद्र प्रत्यावर्तन कले रावणर चेतना कंस रूप से आविर्भूत हो गला एवं भगवान कृष्ण ताकू निपात कला परे से पुणी लुचिक रहिला कारण चेतनार मृत्यु नहीं। प्रथमे असुर थिला 3 अक्षरिया तापर असुरटी आसला 2 अक्षरिया जेते जेते छोटिया हो जाए तार शक्ति से बढ़ी जाए कहीं अणु परमाणु भीतर ही अजस्र शक्ति थाए। रावणर शक्ति जतिकी थिला ताठू अधिक शक्ति थिला कंसर। कंस को निपात कले भगवान श्रीकृष्ण चली गला परे तांकर अधिमानस चेतना को सांगरे धरिकी पुणी कंस आत्म प्रकाश कला केमिति ना सेमाने अति चतुर हो गले। कौन चतुर हो गले सेमाने कहले आमे यदि एमती भयंकरिया असुर रूप धरी जाउछु भगवान गोटे रूप नहीं जाई हमको बध करछन आमे कौन सी रूप नहीं जीवा नहीं आमे चेतनागत भाव ये सृष्टि को अवतरण करिवा। प्रत्येक मनुष्य भितरे से आसुरिक चेतना अवतरण करिछि। से समय गोटे रावण मरीला या कोटी कोटी रावण देखा गोटे कंस को विध्वंस करते कोटी कोटी कंसर चेतना मानवीय चेतना भितरे छपी रही तार प्रकृति तार जो प्रताप देखा तेणु एमानकर विनाश नहीं। तेणु श्री अरविंद चिंता करथिले जे एते एते अवतारी पुरुष आसिले तथापि कहीं यही जगत जो निपीड़न भितर अच्छी आसुरिकता भितर अच्छी अदिव्य शक्ति मान पीड़न खाई अच्छी जो व्याधि वार्धक्य मृत्यु लीला करुच्ची एथुरु कहीं ये जगतवासी उद्धार पाऊना कौन कारण तांको तपस्या एइथिपई उद्दिष्ट थिला ए मौलिक जंत्रणारू ए जगत को मुक्त करिया पाई पार्थिव मुक्ति पाई। तो से कठोर तपस्या बल ताड़ी 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 बहुत गहन को चली गले केवल ऊपर को जाई नथिला और तळु को जाइथिले कोउटी जड़टा रही कोउटी ता मंजीटा अच्छी सब अवतारी पुरुष आसी ऊपर घास काटी दे गले ता भिंड रही गला तळे से पुणी पल्लवित हैला से देखिले एया होउची जड़र विनाश नहीं चेतनार विनाश नहीं से जड़ को खाड़ी फोपाड़ीबार उपाय भी नहीं कारण चेतनार विनाश घटे नहीं चेतना बहुगुणित हो जाए तेणु से तार उपाय खोजिया साधना करते
ଆଉ ସେଇ ଉପାୟ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଅସୁର ଚେତନାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚେତନାରେ ରୂପାୟିତ କରିବା। କେମିତି ନା ଅସୁର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟାଏ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ଦିତି ଆଉ ଅଦିତି, ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୈତ୍ୟ, ଅଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ଭାଇ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନକ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅସୁର ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲାଭବାନ ନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଧର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆସୁରିକ ଚେତନାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରର ବାଟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଧିମାନସ ଯୋଉ ଚେତନା ସେ ରୂପାନ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ସମାଗମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଗତିପଥ ସୁଗମ ହବ ନାହିଁ, ତାର ଅବତରଣ ସୁଗମ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ଠୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଂଶ। ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷ କୋଷଣରେ ଧାରଣ କରି ଏହି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୋଷ କୋଷଣ ଭିତରକୁ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଧିମାନସ ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଆ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅସୁର ମାନେ ଚତୁର ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମେ 3 ଅକ୍ଷରିଆ ଅସୁର ଆସିଲା, ତାକୁ ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ, ରାବଣକୁ ରାମ, ଅସୁରର ମୂଳ ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ରା ଅଛି, ଆଉ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ରା ଅଛି। ତାପରେ 2 ଅକ୍ଷରିଆ ଅସୁର ଆସିଲା କଂସ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଆସୁରିକ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କଲା ସେ ଚେତନା। ସିଏ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ବିରାଟ ଶକ୍ତିର। ସେ ହଉଛି 1 ଅକ୍ଷରିଆ ଅସୁର ମୁଁ ବା ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଅସୁରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ପଶୁଠାରୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପାଶବିକ ଚେତନା ରହିଛି, ଆସୁରିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ହଉଛି ମନନଶୀଳ, ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ଯେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ମନନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ମନନ ଚିନ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଚେତନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈହିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେହ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସେ ମନଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ତାର ସବୁ କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ବୁଦ୍ଧିର ସହଯୋଗ ନେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ପାଶବିକ ଚେତନା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ପଶୁରୁ ନଗଦା ନଗଦି ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ପଶୁର ଚେତନା କଣ? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସମାନ ମେତତ ପଶୁଭି ନରାଣା ଧର୍ମ ଇନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଅଧିକମ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁଭି ସମାନ। ପଶୁର ରହିଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଆଉ ଭୟ ପ୍ରାଣ ଭୟ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ କଣଟା ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମର ଆହାର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ନିଦ୍ରାଳୁ, କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୋଉନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଇଁଥାଉ ବି ଶୋଇଥାଉ। କାରଣ ଆଳସ୍ୟ, ତାମସିକତା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡତା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଦ୍ରା। ଚେଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରିତ ଥାଉ, ଚେତନା ଆମର ସୁପ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଦ୍ରା ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ବି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ, ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଭୟ। ପଶୁମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିବ, ପ୍ରାଣ ଭୟ। ଆମର ଅଛି ରୋଗର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ, ଅଭାବର ଭୟ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଆମକୁ ଘାରିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପାଶବିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲୁଣି କି?
ଏବଂ ଆସୁରିକ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଅନ୍ୟର ସମ୍ପଦକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ପରସ୍ୟ ଅପହରଣ ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହିବା, ଭୋଗଲିପ୍ସା ତୃପ୍ତ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ଚୋରି ଡକେଇତ ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ଏଇ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆମେ ଚୋରି କରୁନାହୁଁ, ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚୋର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନସିକ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ଭଲ ଘରଟିଏ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଭଲ ଗାଡିଟିଏ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଭଲ ଟିଭିଟିଏ ଦେଖିଲେ, କାହାର ଭଲ ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନ ହାଇଁ ପାଇଁ ହୁଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋର ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ହେଇ ବସିଲେ କଣ ହବ, ମୋ ମନ ଯାଇକି ତାକୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇ ଚୋରି କରୁଛି। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନସିକ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ମଣିଷ ସ୍ତରରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ମାନସ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯୋଉ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନପାରେ, କାରଣ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ ଅକ୍ଷରିଆ ଅସୁରଟି ଆସିଛି ମୁଁ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜୁତି କରୁଛି, ତା କବଳରୁ କାହାରି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ତାମସିକ ମୁଁ ଶରୀର ଚେତନାରେ, ରାଜସିକ ମୁଁ ମାନସ ଚେତନାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ମୁଁ ଅଛି ଯୋଉ କାମନା ପୁରୁଷ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଦେଖାଉଛୁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ଯୋଉ ଘଟାଟୋପ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଧାର୍ମିକତାର ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଛୁ, ପୋଷାକଟା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମର। ଆମେ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଅହଙ୍କାର ଆମର ଅଛି, ଆକୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ହଉଛି ତିନୋଟି ଅହଙ୍କାରର ସୂତ୍ର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଏଇ ଭବ ଲୀଳା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାର ଏକ କ୍ରିୟା ନାମ ହଉଛି ମୁଁ ବୋଲି, ସେ ମୁଁର ଅପସାରଣ କେହି କୌଣସି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର ନା ସେଇ ଅକ୍ଷରରେ ଯାହାର ନାମ ଥିବ, ସେ ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବତାର ହେଇଥିବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା। ମୁଁ ସହିତ ମାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ମୁଁ ଅସୁରଟି ମା ଭିତରେ ବିଲୀନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ମା ରୂପରେ ଯେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପରେ, ସେ ତ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଇ ଯାକେ ହୁଏତ ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମର ପୂର୍ବର ଋଷିମୁନି ମାନେ। ସେ କାହିଁକି ଅଧିକ ସାଧନା କଲେ, କେତେ କ୍ଲେଶ ସେ ବରଣ କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। କାହିଁକି but when God's messenger comes to help the world and lead the soul of earth to higher things, he must carry the yoke he came to unloose. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଜଗତର ସହାୟତା ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ଆତ୍ମାକୁ ତୋଳିବାକୁ ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁ ଅଭିମୁଖେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିବାକୁ ପଡିଥାଏ କଷଣ ଜୁଆଳି, ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧରାବୁକେ। ଯୋଉ ଜୁଆଳିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଦୁଃଖର ଜୁଆଳି ଭିତରୁ, ସେ ଜୁଆଳିକୁ ସେ ନିଜେ ବେକରେ ପକେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ବହନ କରି ଯୋଉ ଯୋଗଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଏକ ଦୁଷ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେ ଯୋଗଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗଯାତ୍ରା, ସେ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେଇ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ, ଯାହା ଏଇ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏ ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆସି ମାତୃସଂହିତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଇ ମାନସ ଚେତନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧି ଚେତନା
ଭୂମିର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବୋଧି ଚେତନା ଭୂମିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ସୋପାନ ଥିଲେ ଅଧିମାନସ। ଅଧିମାନସ ଏବଂ ଏହା ଅତିମାନସ ଦିଗରେ ଚେତନାର ଶେଷ ଅଭିଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆକୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକର 177-78 ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମାତ୍ର ଏହା ରହିଛି ଅପରା ଜଗତର ଅଜ୍ଞାନ ବଳୟରେ। ଅଧିମାନସ ସ୍ତର, ଅପରା ଜଗତର ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅଧିମାନସ। ତଥାପି ଏହା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅତିମାନସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆସିଛି। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱର ରକ୍ଷକ ଓ ଧାରକ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ବିଶାଳ ତଥା ବିଶ୍ୱମୟ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା, ଏହି ଅଧିମାନସ ଭୂମିର ଶକ୍ତି ହିଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀର ଚାଳକ ଆଉ ଶାସକ। ମାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଟ ମେନ୍ କଲ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୋର୍ସ, ଏ ପାୱାର କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। ସବୁ ମହାନ ଦେବତା କୃଷ୍ଣ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ଅଧିମାନସ ଭୂମିର, ଏପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ, ବିବେଚନା କରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିର ଏକ ଶକ୍ତି। ଏହି ଅଧିମାନସର ପ୍ରଶାସନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସାଧକ ଅହଂମୁକ୍ତ ନହେଲେ, ତାର ଚେତନା ବିଶ୍ୱମୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନହେଲେ ଏହି ଚେତନା ଭୂମିରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଭୂମିରେ ସାଧକର ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ ସକଳ ସତ୍ତାର ପ୍ରସାରଣ ତାକୁ କରେ ବିଶ୍ୱମୟ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକର ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱମୟ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମ୍ୟାନ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପିତ, ଚିନ୍ତା ଆଉ ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ଭାବ ସବୁ ଆସେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାରୁ। ସେ ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା କରେ ନା, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ କଳ୍ପନା, ଏଇ ଭାବ ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ଅବତରି ଆସେ। ସେ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିୟାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱମୟ ଜ୍ୟୋତି, ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଆଦିର ବିପୁଳ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିମାନେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଅଧିମାନ ସ୍ତରର ଏ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କର ଐକ୍ୟ ଓ ସଂଗତି କେବଳ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନାଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ, ଏବଂ ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରାଇଲେ, ଯାହା ହଉଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ସ୍ମରଣରେ ମୁଁ ମାତୃସଂହିତାର ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି ମାନସ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ କରିନେ ଆମ ସିରିଏଲକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟି ସାରିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାତୃସଂହିତା ବହି ଭିତରକୁ। ଆଜି ଯିବାର ଅବକାଶ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ ସ୍ତରର ଯୋଉ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିମ୍ନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ମନର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛେ, ଏଟା ମନ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଏଟା ହଉଛି ସେ ମନଟା ଦେହର ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନ କହିପାରିବାନି। ସେମିତି ଭୌତିକ ମନ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସୁଛି ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ, ପ୍ରାଣିକ ମନ ବା କାମନା ପୁରୁଷ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ମନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବାନି ବା ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ଭୌଗୋଳିକସାର କ୍ଷେତ୍ର, ଦେହଗତ ମନ ଓ ପ୍ରାଣଗତ ମନ। ସିଏ ହଉଛି ଜଡ, ଇଏ ହଉଛି ଭୋଗ ପିପାସୁ। ସେ ପ୍ରକୃତ ମାନସ ଚେତନା ଆସିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରିଜନିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଥଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ
आम भी कहीपर यह ज्ञान और अज्ञान मिलित भूमि एक अस्वच्छ भूमि यह भाव कैंद्रिक नुहे वस्तु कैंद्रिक ये वस्तु कैंद्रिक चेतना यही चिंताशील मन जेपरी चिंता करे तद अनुसार कर्म करे यह अस्वच्छ और अज्ञानच्छन्न हेतु आम कर्म गुड़िकर त्रुटि प्रमाद रही जाइपारे यही मनटी सकल समस्यार मूल कारण सकल समस्यार जनक बोली श्री अरविंद कहते यह सत्य को खोजे किंतु मूलभूत अज्ञानता जो सत्यर स्वरूप संदर्शन करिबारे अक्षम हुए तेणु यार परवर्ती जो पर्यायटी रही गोटे हायर माइंड बा उच्चतर मन एटा हूँ उत्तर मानस चेतना बोली कहुए आम उत्तर मानस चेतनाटी परवर्ती पर्यायर आरंभ करवा केवल किसी आरंभ कर आमर जो दैहिक प्राणिक आ गोटे हूँ मानसिक चेतना माने रिजनिंग माइंड तार्किक बौद्धिक मन जुक्तिशील मन बा चिंता करि परथा गोटे मन थॉट माइंड मुझे कहीकि मोर वक्तव्य को मांग पाखरे समर्पण करुछि आज सिद्धि दिवस रे मांग पाखरे प्रार्थना करवा जो योग पथरे आम यात्रा करने द्वारा आदिष्ट होकर कारण सी आमको बाछिंट बोली आनी प्रति जुगे आनी प्रति जन्म भी आनी आम से परस्पर संबंधित होते ऑनलाइन माध्यम थे कौन हम आम समस्त परस्पर को जाचे जन्म जन्म जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आनंद आम फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आमे माने व्रती तेणु तो कम व्रती हो से कम को ठीक भाव से व्रतर केमती साधन हम से मार्ग से आमको देखेबे हाथ धरी से मार्ग ने तेणु चरण रे शरण पशिवास गतिष्ठम तुम्हें एका भवानी बंदे मातर समस्त धन्यवाद धन्यवाद अपा एत से शक्तिर कथा से सिद्धि कथा शुणुले अपांग पाखु आम गोटे ऊर्ध्व चेतना को गति करुचे एवं तार दायित्व भी से जड़े नहीं से दायित्व किए नहीं निश्चित भाव आम आज बुझीगले माँ ही दायित्व नहीं जुगे जुगे भगवान दायित्व नहीं तीन अक्षरिया दुई अक्षरिया शेष एक अक्षरिया जो से मु रूपक राक्षस आमको जी अलग कर रखी आमर से परम धाम रू आम आरंभ होमर यात्रा एवं परम धाम आड़ को आम जाऊे परम धाम परम ज्योति रू आमर हूँ जन्म एवं परम ज्योति आमर हूँ मिलन किंतु रास्ता चेकुची से अपशक्ति ये शैतान से शैतान को जुगे जुगे हटेवाई जी आमको सृष्टि कर दायित्व नहीं एवं वर्तमान माँ रूप आसचंदी माँ आदिशक्ति परमा दिव्य जननी श्री माँ एवं से ही आमर हाथ धरी हमको नौचंदी केवल आम प्रति उन्मिलित रहिबा से कथा से सब जमी अपा कहले जुगे जुगे जन्म जन्मे तोहरी ही कार्य करी तो आनंद धाम फेरी जाऊ एथर भी तोहर कार्य मानवती शुण मात ये भारत वर्षे प्रकाश हुआ तो ये आ गोटे पंक्ति श्री अरविंद लिखिं जे अंतस्थ आम भितर जो सी आसिक जो से शैतान आम भीतर प्रवेश करी भी हटकेवा पड़ो ताकू भी हटेवा पड़ो से जो लुचिकी रही अंतस्तर को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नचेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्र गगन सहचर पर्वत तले पूतसल्या नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण यही प्रार्थना प्रकाश हो माँ प्रकाश हो दिव्य जननी जय हो आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा करुचे दुर्गा स्तोत्र पंक्ति सहित समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम अपा को बहुत बहुत धन्यवाद माँ और प्रभु चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई अपा मान को समस्त को पुणी आउे वंदे मातरम जनाई प्रणाम जनाई कार्यक्रम को आज आम ये विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त ओभर माँ 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 माँ